गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा साडा अज का जो टॉपिक है वो है भाई वीर सिंह जी। भाई वीर सिंह जी की जी कविता है समा वो तुहाडे सिलेबस के विच है बेटे। भाई वीर सिंह जी की कविता नाल जान पछाण कराने तो पहला मैं तुहानूं कुछ जानकारी भाई वीर सिंह जी बारे देना बहुत जरूरी समझदी हाँ। हाँ जी, भाई वीर सिंह की शख्सियत रचना जिस तो तुहानूं पूरा ज्ञान मिलेगा। भाई वीर सिंह जी किस तरह दी रचनावां लिखते सी, उन्होंने जन्म किस तरह के परिवार च होया, कदों होया, ये सारा चलो जानते हैं। हाँ जी बेटा, भाई वीर सिंह जी का जन्म 5 दिसंबर 1875 ईस्वी विचकार अमृतसर विच सरदार चरण सिंह जी के घर होया, जो कि हिंदी ब्रिज ते संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान से। बेटा उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा। हुण पेरेंट्स के विचकार का जोड़ा गुण है वो लिखण का जोड़ा गुण सी वो भाई वीर सिंह जी को पिता वालों ही हासिल हुआ, क्योंकि उन्होंने जोड़े पिता से उन्होंने बहुत सारिया रचनावां कीतियां। पिता जी के गुण के नाल बच्चे के विचकार भी वो गुण आया तो उन्होंने पंजाबी भाषा विचकार बहुत सारे साहित्य की रचना की। पंजाबी भाषा के कविता के मोढी कवि वजों असीं उन्होंने जानते हैं। उन्होंने बहुत सारिया रचनावां लिखिया। 1891 ईस्वी विचकार बेटा उन्होंने मैट्रिक पास की। मैट्रिक मीनस 10th की जी स्टडी सी उन्होंने 1891 की। रचनावां का विषय जोड़ा उन्होंने रचनावां उन्होंने किस संबंधित रचनावां लिखिया। उन्होंने बेटे कुदरत नाल संबंधित रचनावां लिखिया। कुदरत के प्रेम नूं उन्होंने अपनी रचनावां का मुख्य विषय बनाया ते एकता नूं सिख धर्म नाल संबंधित विचारधारा नूं उन्होंने अपनी रचनावां के विचकार दस्सिया। जड़ियाँ उन्होंने रचनावां सी उन्होंने कुदरत नाल संबंधित लिखिया। उन्होंने पंजाबी भाषा के विचकार पंजाबी का वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। जोड़े वर्ड्सवर्थ सी उन्होंने अंग्रेजी भाषा के विचकार बहुत साहित्य लिखा। ये दोनों कुदरत प्रेमी कवि असीं कह सकते हैं इन्होंने। वर्ड्सवर्थ के जन्म तो 100 साल बाद भाई वीर सिंह जी का जन्म होया तो उन्होंने पंजाबी साहित्य को बहुत वधिया रचनावां लिखियां। दोनों ही कुदरत प्रेमी सन। उन्होंने जोड़ियां मेन कुछ काव्य पुस्तकां बिजलियां दे हार, मटक बुलारे, लहरां दे हार, कंबदी कलाई, त्रेल तुक्का कुछ उन्होंने बेटा काव्य पुस्तकां हैं। तो कई कवितावां उन्होंने जिवें फुल तोड़न वाले उहदे विचकार बेटा उन्होंने कुदरत के प्यार उन्होंने झलकदा है, जिहदे विचकार उन्होंने दस्सिया भी जदों असीं एक फुल नूं तोड़ दिंदे आ, असीं अपनी खुशी वास्ते कुछ समय की खुशी वास्ते असीं उस फुल नूं तोड़ दिंदे आ। की हुंदा है वो फुल जिहड़ा तोड़िया होया है वो सानूं कुछ समय वास्ते सोहनी महक दिंदा है, कुछ समय वास्ते उसकी खूबसूरती साडे वास्ते रह जाती है, कुछ समय बाद उसकी महक भी खत्म हो जाती है तो कुछ तो नाल दे नाल ही उसकी जिहड़ी खूबसूरती है वो भी खत्म हो जाती है तो मुरझा जाता है। इस कविता विच सानूं भाई वीर सिंह जी ने दस्सिया है कि जदों असीं फुल नूं तोड़दे हां वो सिर्फ साडे तक ही ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ खुशबू वगैरह रहती है। तो कहते भी उन्होंने किया वरजिया है भी तुसी कभी भी कुदरत के विचकारों कोई भी ऐसी चीज़ है बेशक कोई भी चीज़ होवे मतलब उन्होंने फुलों का कुदरत की खूबसूरती जी बढ़ाते फुल वह जिक्र किया भी सानू उन्होंने नहीं तोड़ना चाहिए ताकि आते जाते जोड़े राही है सबनों उसकी खूबसूरती और खुशबू मिले। ये सानू उन्होंने यही कहा भी सानू वरजिया है बई तुसी फुलों कुदरत को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। जिवें असीं कई बारी की हुंदा हुण उत्थे फुलों का जिक्र किया हुण जानवरों को असीं लोग मार दिंदे आ, ठीक है, कुदरत के नाल खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो की हो रहा है कुदरत के नाल असीं खिलवाड़ करन दे नाल कई तरह की देखो हुण अजकल जिहड़ियां जिवें प्रॉब्लम्स चल रही हैं सानू मतलब उन्होंने प्रेरिया भी कुदरत नाल कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक उन्होंने लिखी हुई कविता है जी जिहदे विचकार कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया है, टुकड़ी जग तो न्यारी, उहदे विच भी उन्होंने कुदरती नज़ारियां का बेटा जिक्र किया है, ठीक है। तो बेटा चलो हुण उन्होंने द्वारा रची हुई जी तुहाडे सिलेबस के विचकार कविता है समा कविता, उहदे बारे जानकारी मैं तुहानूं दिंदी हां। हाँ जी बेटा जिहड़ा साडा समा कविता है समा कविता विचकार सानूं भाई वीर सिंह जी ने समय के महत्व बारे दस्सिया भी एक बारी बीत्या होया समा कभी भी वापस नहीं आता। इस करके उन्होंने सानू कहा भी समय की जी वरतों है वो बड़े ध्यान नाल करनी चाहिए है, हमेशा सदुपयोग करना चाहिए समय का ताकि सानू समय तो लंघन तो बाद सानू पछताना ना पवे।
उन्होंने सानू इस गल तो ਲਈ प्रेरित किया है कि ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਰਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਮ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਮ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਤਰਲੇ, ਘੱਤ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਤਰੀਕਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਖਿੱਚਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸੱਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਬੰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਨਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਟਕ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਬੇਟੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇਜ਼, ਵੇਗ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰੀਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਰਿਟਨ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੈਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।